Excuse me, can you tell me the address? I'm searching for a long time. This address go there or there. This go there address bus stand near. Hey man, we go to the bus stand. No, bus stand will this go market. Uh, 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 தெரியல வரமாட்டேங்குது. ஷோ கடவுளே, ஒரு சின்ன இங்கிலீஷ் கூட பேச முடியலையே. அங்கோஸ்டிங்க பட்டணத்துக்கு வேலை தேடி வந்திருக்கே, உனக்கு இங்கிலீஷ் பேச வருமா? கிராமத்துல இருந்து இப்பதான் பட்டணத்துக்கு வந்திருக்கா. இவனுக்கு எப்படி சார் இங்கிலீஷ் தெரியும்? Shut up. I can talk English, I can walk English, I can laugh English, you bloody fellow. Vayapuri in Tamil becomes Vaipuri in English and Velpuri in Hindi. Sir, English is a very funny language, but fine and determining language also. You know how? English is the fashion of the nation. In such condition and consideration, the conjunction becomes injunction and injunction becomes irritation. Frustrations and temptations are common for all nations because condition becomes contradiction and prediction becomes premonitions. That's why picture results in pollution, diffusion, destruction, demolition, declaration, degeneration, preparation, deliberation, and decoction. Okay. Now, general knowledge, cricket. In the year 1929, when India was playing in Australian Melbourne, Vijay Merchant and Vijay Hazare were in the crease. Vijay Merchant told Vijay Hazare. Sir, I can talk English, I can laugh English, I can walk English. Vayapuri in Tamil becomes Vaipuri in English and Velpuri in Hindi. Sir, English is a very funny language. You know so? How? It is a fashion of the nation. The condition becomes the consideration becomes the injection, and the injection becomes irritation. ஐயோ, எனக்கு இங்கிலீஷ் வராது, எனக்கு இங்கிலீஷ் வரவே வராது. Documents that record, analyze, summarize, organize, debate, and explain information that are illustrated, non-illustrated, hardbound, paperbound, jacketed, non-jacketed, with forward introduction, table of contents index, that are intended for the enlightenment, understanding, enrichment, enhancement, and the education of the human brain through the sensory route of vision, sometimes touch. Instruments that record, analyze, organize, summarize, debate, and explain informations that are illustrated, non-illustrated, jacketive, non-jacketive, with table of contents, index, that are intended for the enlightenment, understanding, enrichment, enhancement, and education for the human brain through the sensory route of visions, sometimes touch. Yes! I got it! இனிமே யார் எப்படி இங்கிலீஷ் பேசினாலும் அதுக்கு என்னால பேச முடியும். எனக்கு இனிமே இங்கிலீஷ்ல தோசு. தமிழ் நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ரோட் டு பேசிக்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நமக்கு இருக்கிற பேசிக் இங்கிலீஷ் நாலேஜ், அதை வச்சு இங்கிலீஷ் நல்லா பேசணும் அப்படிங்கிற நம்மளோட ஆசை. ஆனால் இந்த ஆசையை நிறைவேற்ற முடியாமல் ஒரு விஷயம் நம்ம தடுக்கும். அதாவது நமக்கு இங்கே இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே இங்கே வரவிடாமல் பண்ணுறது ஒரு சின்ன விஷயம் தான். அதை எப்படி நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ முன்னாடி ஒரு செக்மெண்ட்ல பார்த்துருந்தீங்கன்னா, ஒருத்தருக்கு இங்கிலீஷ் பேசுறது புரியும், ஆனால் அவருக்கு புரிஞ்சதை தன்னால் பேச முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருப்பாரு. ஸோ அவர் நிறைய வீடியோஸ்லாம் பார்ப்பாரு, அப்படி பூஸ்டப் ஆவார், அதை பேசணும்னு ஆசைப்படுவார். ஆனாலும் அதில் ஒரு ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தடில் அவருக்கு சக்ஸஸ் அண்ட் ஃபெயிலியர் கிடைக்கும். பட் ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, கண்டிப்பாக இதெல்லாம் நம்ம இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் நாலேஜ் கூடும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக சான்ஸே இல்லை. ஸோ அது எப்படி நம்ம ரைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப இல்லை, ஒரு சின்னதாக ஒரு 4 ஸ்டெப்பில் நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட்டு யாருக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன். கண்டிப்பாக இது பிகினர்ஸ்க்கான வீடியோவும் கிடையாது, அதே நேரத்தில் இங்கிலீஷ் பேசுகிறத வேற லெவலில் கொண்டு போய் விடும் அப்படிங்கிறதுக்கான உங்களுக்கு வீடியோவும் கிடையாது. ஜஸ்ட் த பிகினர்ஸ் வித் சம் நாலேஜ், கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருந்து அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் இல்லாமல் அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு உண்டான வீடியோ தான். ஸோ எப்படி எங்கள் கான்ஃபிடன்ஸ் லெவலில் நீ கூட்டுவேன், அதுக்கு மட்டும் ஏதாவது ஸ்பெஷலாக ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்லாம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ கவனிங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்கிறது என்னென்னா லிசனிங். அடப்போப்பா, லிசனிங் அப்படின்னா எத்தனையோ பேர் சொல்லியிருக்காங்க, இந்த அவரோட ஸ்பீச்சை லிசன் பண்ணணும், இவரோட லெக்சரை லிசன் பண்ணணும், அப்படி லிசன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு நாலேஜ் கொடுக்கும் அப்படின்ட்டு. உண்மை அதுதான். ஒரு நல்ல தரமான ஒரு லெக்சரோ இல்லை ஸ்பீச்சோ லிசன் பண்ணுறதுல கண்டிப்பாக நமக்கு சக்ஸஸ் கிடைக்கும். பட் ஆனால் அதில் நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா
நமக்கு அதில் முழுமையான பலன் கிடைக்காது. ஸோ இந்த விஷயத்தில் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற விஷயத்த இங்கிலீஷில் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள், இல்லை இங்கிலீஷில் லிசன் பண்ணுங்கள். இப்போ உதாரணமாக இப்போ உங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா, கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்குது. அந்த கிரிக்கெட் மேட்ச் இன்னைக்கு வந்து எல்லா டெலிவிஷன்ஸ்லையுமே வந்து ரீஜனல் லாங்குவேஜஸில் வந்து டெலிகாஸ்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது. அதாவது தமிழ், தெலுங்கு, இங்கிலீஷ், ஹிந்தின்னு எல்லா லாங்குவேஜஸுமே. ஸோ அவங்களுக்கு ஃபேவரான லாங்குவேஜுக்கு நம்ம போகிறோம். பட் நீங்கள் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் நாலேஜை கூட்டணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த கிரிக்கெட்டையோ இல்லை எந்த ஸ்போர்ட்ஸாக இருந்தாலும் அதை இங்கிலீஷில் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள், இங்கிலீஷில் நல்லா லிசன் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு மூவி, உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு மூவி பார்க்குறீங்க, இங்கிலீஷில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அங்கே என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் இந்த சப்டைட்டில்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும். இல்லைன்னா அந்த லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு புரியும். பட் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படிங்கும்போது அந்த ஸ்க்ரீனில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். அப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச விஷயத்துல, உங்களுக்கு நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற விஷயத்த ஒருத்தங்க கமெண்ட்ரி மூலமாக உங்களுக்கு டெலிவர் பண்ணும்போது அவங்களோட அந்த கமெண்ட்ரியில இருந்து ஸ்பீச் ஸ்டைலையும் என்னென்ன வார்த்தைகள் புதுசாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதும் உங்களை அறியாமலே உங்களுக்கு வந்து உள்ளே போகும். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் இந்த லிசனிங் மூலமாக நீங்கள் கிராஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லிசனிங் அப்படிங்கிறதுல உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த இங்கிலீஷில் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட், அதாவது ரீடிங். ரீடிங் அப்படின்ன உடனே ரீடிங்கில் நீ என்ன சொல்ல போகிற, அந்த புக்கை வாங்கி ரீட் பண்ணு, இந்த புக்கை வாங்கி ரீட் பண்ணு, இந்த கிராமர் புக்கை ரீட் பண்ணு, இதெல்லாம் ரீட் பண்ணுனா உன்னோட நாலேஜ் எப்படி வேறு லெவலுக்கு போகும் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. அதுவும் உண்மைதான். பட் ஆனால் இந்த இடத்துல நான் அதை சொல்ல போகிறது கிடையாது. பிகாஸ் ரீடிங் அப்படிங்கிறதுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு முக்கியமான விஷயம். நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் ரீட் பண்ண எதுவுமே உங்கள் மைண்டுக்கு வந்து ஏறாது. அப்போ உங்களுக்கு எந்த விஷயத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அந்த விஷயத்தை நீங்கள் வந்து ரீட் பண்ணணும். அண்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நமக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற எல்லா விஷயமே நமக்கு இங்கிலீஷில் கிடைக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா கிடைக்கிறது ரொம்ப கம்மி தான். நம்ம அதை தேடி போய் தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். பட் அதுக்கு உங்கள் கை கிட்டக்க வித் மினிமம் காஸ்ட்டில் உங்களுக்கு அவைலபிலிட்டியாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் நியூஸ் பேப்பர்ஸ். அந்த நியூஸ் பேப்பர்ஸில் எல்லா செக்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்காது. ஆனால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு சின்ன குட்டி செக்மெண்ட்டாவது அந்த நியூஸ் பேப்பரில் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் அந்த நியூஸ் பேப்பரை நீங்கள் தமிழில் ரீட் பண்ணுங்கள். அந்த தமிழில் ரீட் பண்ணுற, அதாவது வீக்லி ஒன்ஸ் கூட அதை நீங்கள் பண்ணலாம். தமிழில் ரீட் பண்ண அதே நியூஸை நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பரில் ரீட் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நியூஸை தான் இங்கிலீஷில் டெலிவர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த ரீடிங்கில் உங்களுக்கு என்ன புதுசாக கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதில் உள்ள சென்டென்ஸ் ஃப்ரேமிங் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. ஒரு நியூஸை எப்படி ஒரு ப்ராப்பரான சென்டென்ஸாக ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். இன்னொன்று மோர் இம்பார்ட்டன்ட், அதோட வொக்கபுலரி உங்களுக்கு அதிகமாக தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஸோ ரீடிங் அப்படிங்கிறதும் தாறுமாற எதையும் போட்டு ரீட் பண்ணிட்டு இருக்காம உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் இங்கிலீஷில் ரீட் பண்ணுங்க. ஸோ லிசனிங் அண்ட் ரீடிங். அண்ட் தென் முக்கியமான விஷயம் ஸ்பீக்கிங். அதான் இதோட தேர்ட் ஸ்டெப். ஸ்பீக்கிங் அப்படின்னா, அட போப்பா நாங்கள் எங்கே போய் ஸ்பீக் பண்ணுறது, எங்களை சுற்றி என்ன 1000 இங்கிலீஷ்காரனாக இருக்கான், டெய்லி அவன்கிட்ட போய் பேசி பழகிறதுக்கு, நாங்கள் அன்றாட பார்க்குறவங்களுக்கே தமிழ் தான் தெரியும், நான் எங்கே போய் இங்கிலீஷ் பேசுறது அப்படின்னு நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்பீங்க. ஆனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் இங்கிலீஷில் பேசுறதுக்கு ஒரு சூப்பரான வாய்ப்பு வேறு யாருக்கிட்டையும் இல்லை, உங்கள் டிவி கிட்ட இருந்தே இருக்குது. இப்போ நான் முதல் விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் லிசனிங் அப்படிங்கிறது. அதையே நீங்கள் வந்து ஸ்பீக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். என்ன தெரியுமா, நீங்கள் லிசன் பண்ணுற அந்த வீடியோவை மியூட்டில் போடுங்க. இப்போ நீங்கள் ஒரு கிரிக்கெட் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி அதில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ நீங்கள் மியூட்டில் போட்டுட்டு நீங்கள் அதுக்கு கமெண்ட்ரி கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் இது ஒரு ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தடாக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கூச்சமாக இருக்கும், தயக்கமாக இருக்கும், வார்த்தைகள் ஒழுங்காக வராது. பட் நீங்கள் அடிக்கடி லிசன் பண்ணி நீங்கள் கேட்டு கேட்டு பழகின வார்த்தைகள், நீங்கள் பிடிச்ச விஷயத்தை ரீட் பண்ணி உங்களுக்கு பார்த்த சென்டென்ஸ், இது கண்டிப்பாக உங்களை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணி உங்ககிட்ட இருந்து ஸ்பீக்கிங்கை தானாக வெளியே கொண்டு வரும். இது எல்லாமே நான் வந்து எங்கேயோ கேட்டு சொல்லலை, இது நான் சின்ன வயசுல இருந்து நான் அப்சர்வ் பண்ணி சொல்கிறேன். பிகாஸ் நான் வளர்ந்த டைம்லலாம் எனக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் அப்படின்னு ஒன்று இருந்ததுன்னா அது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ நாங்கள் இங்கிலீஷில் தான் எல்லாத்தையுமே பார்ப்போம். ஏன் கார்ட்டூன் சேனல்ஸ் கூட இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் இருக்கும். இப்போ இருக்கிற மாதிரி ரீஜியனல் லாங்குவேஜ் கார்ட்டூன் இருக்காது. ஸோ அதுல இருந்து தான் எனக்கு இங்கிலீஷ் பேசுகிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே கொஞ்சம் இருந்தது. பட் கம்ப்ளீட் நாலேஜ் அப்படிங்கிறது இப்போ நான் சொல்ல போகிற 4th ஸ்டெப், அதில் தான் நமக்கு கிடைக்கும். அது வேற எதுவுமே இல்லை, ப்ராப்பர் கிராமர் நாலேஜ். அதாவது கிராமரை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக தரவாக ஸ்டடி பண்ணால் மட்டும்தான் இது நான் சொல்கிற இது எல்லாமே அடுத்த லெவலுக்கு உங்களுக்கு கொண்டு போகும். பட் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டோட எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்டெப்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். பிகாஸ் அதுதான் உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸை பூஸ்ட் பண்ணும். லிசன் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு பிடிச்சதை லிசன் பண்ணுங்க, ரீட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு எந்த டாபிக்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதை ரீட் பண்ணுங்க. அண்ட் ஸ்பீக்கிங் அப்படிங்கிறதுக்கு வேற யாரையும் எதிர்பார்க்காதீங்க. ஜஸ்ட் ஸ்பீக் வித் யுவர் டெலிவிஷன் ஆர் ஸ்பீக் வித் யுவர் மொபைல். மியூட் த வீடியோஸ் அண்ட் அதோட ஸ்பீக் பண்ணுங்க.
ஜஸ்ட் ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தடாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் கூடும். அண்ட் தென் கிராமர் நாலேஜ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள். ஓகே, கிராமர் நாலேஜ் எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் அதை பற்றின வீடியோஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இனிமேல் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுறோம். அண்ட் தட்ஸ் இட் ஃபார் டுடேஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு. அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.